ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों तमारा बधानुं अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में हार्दिक स्वागत है। हमेशा माटे धार्मिक और आध्यात्मिक माहिती आपनी पासे रजू करता होय के जेमां दरेक देवी देवताओनुं महत्व, पूजा पाठ और जप तपनुं महत्व होय तेनी हारोहार दरेक वार तहेवारनी माहिती पण अमारी चेनल द्वारा रजू करवामां आवती होय। मित्रों अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल द्वारा हमेशाનું पंचांग आपनी पासे रजू करवामां आवे के जे पंचांग में आजनी तिथि वार और आजनी राशि सहित आजना चोघड़ियानी पण अमे माहिती आपता होय। आपणा घर परिवार में के कोई व्यक्ति पर कोईपण प्रकारनी नड़तर के दोष होय जेम के भूमि दोष, नाग दोष, मंगल दोष अथवा तो कोईपण प्रकारनी पितृओनी नड़तर होय तो केवा नाना उपाय करवाथी तेमां राहत मळे ते दरेके दरेक माहिती रजू करतो विडियो पण अमारी चेनल द्वारा रजू करवामां आवेलो छे। तो मित्रों आवी माहिती आपने पण घरे बैठा मळती रहे तेना माटे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करी अने अमारी हारे जोड़ाजो। हमेशा माटे मित्रों हिंदू धर्म ने लागू पड़ती माहिती अमे आपनी पासे रजू तो करता होय त्यारे आ ईस्वीसन जे 2026 वर्ष शुरू थवा जई रह्युं छे त्यारे 12 राशिओ माटे आ 2026 वर्ष केवुं रहे तेना माटेनो आजे विडियो अमे आपनी पासे रजू करीए। तो मित्रों दरेके दरेक राशिना व्यक्ति आ सांभळी અને આ વર્ષનો અનુમાન પોતાનું કરી શકે કે આવનારું વર્ષ એટલે કે 2026 આપણા માટે કેવું લાભકારક છે તે માહિતી આપણને ઘરે બેઠા મળતી રહે। મિત્રો 12 રાશિ વિશેની જે માહિતી અમે આપની પાસે રજૂ કરીએ તે હિન્દુ ધર્મને લાગુ પડતા પંચાંગ ઉપરથી બનાવવામાં આવેલી માહિતી હોય એટલે દરેકે દરેક રાશિને લાગુ પડતી હોય। કોઈ વ્યક્તિના ગ્રહ પ્રમાણે વધુ લાગુ પડતી હોય તો કોઈ વ્યક્તિના ગ્રહ પ્રમાણે ઓછી લાગુ પડતી હોય, પરંતુ જે પંચાંગને અનુરૂપ જે વાર્ષિક વર્ષફળ હોય तेना आधारे आ 2026 वर्ष विशेनी बात करिए तो सौथी पहली राशि एटले के जे मेष राशि छे के जेना अक्षर अ ल अने ई आवे छे ते आ 2026 वर्ष में आपणे बात करिए तो तेने आध्यात्मिक कार्य करवाथी आनंद थाय तेनी हारोहार कोई नवा कार्य में तेने निराशा आववानी शक्यता छे एटले के कोई नवो धंधो रोजगार करे तो जे मोटी आशा राखी होय ते प्रमाणे एने फल ना मळी शके। परिवारना कोई प्रसंग माटे तेने मोटो खर्च पण आववानी शक्यता छे जेम के तेनी उपर पनोती हालती होय तेवो एने अनुभव थतो होय। तेनी हारोहार बीजा नंबरनी राशि एटले के वृषभ राशि के जेना अक्षर ब व अने उ आवे छे आ राशिने 2026 वर्ष में आपणे वात करीए तो ते राशिना व्यक्तिओ जे कई कार्य करे तेनाथी तेने धारेलो धननी प्राप्ति थाय एटले के तेना उपर धन वर्षा थवाना योग छे। तेनी हारोहार तेने वर्ष में मोटा मोटा लाभ पण प्राप्त थई शके। विद्याना प्रश्ननी हमेशा माटे चिंता रहे एटले के वृषभ राशिना कोई विद्यार्थी होय तो तेने पूरेपूरी मेहनत करवी पड़े। तेनी हारोहार मित्रों ते जे कई मेहनत करे तेनाथी वधु ते कमाई शके तेवुं तेना माटे आ वर्ष छे। तेना पछीनी त्रीजी राशि एटले के मिथुन राशि विशेनी वात करीए तो क छ अने घ उपरथी जे व्यक्तिनुं नाम होय तेनी मिथुन राशि आवती होय तो तेने मिथुन राशिना व्यक्ति ने घर परिवार में आ वर्ष एटले के 2026 वर्ष बहुत फायदावाळुं छे। तेरे विदेश जवानी जो मेहनत करता होय तो आ वर्ष में तेनी ते मेहनत पण सफल थाय अने तेने विदेशना योग बनवानी शक्यता छे। आवक में दर वर्ष करता आ 2026 वर्ष में पण तेने वधारो थाय अने घर में पण सुख शांति अने समृद्धिनी तेने प्राप्ति थाय। एना पछीनी जो राशिनी वात करीए तो जे कर्क राशि आवे कि जेना अक्षर द अने ह उपरथी जे व्यक्तिओनुं नाम होय तेना 2026 वर्ष विशेनी जो आपणे वात करीए तो तेने आ वर्षनी अंदर धर्मना कार्यने लई अने खर्चो वधतो जाय। तेनी हारोहार मित्रों तेना संतानोनी पण तेने चिंता रहेती होय अने तेनी हारोहार तेना धंधामां पण जे कोई हरीफ होय तेनाथी हमेशा माटे चेतीने रहेवुं जोईए अने चेतीने जे कई कार्य करे विचारीने कोई कार्य करे तो तेने आ वर्षनी अंदर फायदो थवानी शक्यता छे। तेना पछी सिंह राशिनी आपणे वात करीए तो सिंह राशि आ वर्षनी अंदर कोई सारूं एवुं कार्य करी अने आनंद मेळवी शके तेना जेटली मेहनत करे ते प्रमाणे तेने धन मळवाना पण योग छे। आध्यात्मिकता बाजु वधु रहे तो तेने वधु फायदो थवानो छे अने समाजनी अंदर पण सिंह राशिना व्यक्तिओने आ वर्षनी अंदर मान मळवानुं छे। तेना पछीनी वात करीए कन्या राशिवाळानी तो प ठ अने हण अक्षर उपरथी आवता नामवाळा व्यक्तिओने आ 2026 वर्ष में पोताना संतानोथी फायदो थवाना योग छे।
તેના પ્રગતિના માર્ગમાં કોઈ આડું આવતું હોય, કોઈ અવરોધ હોય તો તે 2026ના વર્ષમાં દૂર થવાના પણ યોગ છે. તેને આવકમાં વધારો થાય અને આખા વર્ષમાં જે કંઈ મહેનત કરે તે પ્રમાણે તેને સારું એવું ફળ પણ મળવાના યોગ છે. તેના પછીની રાશિ એટલે કે તુલા રાશિ કે જેના અક્ષર ર અને ત આવે છે. આ તુલા રાશિવાળાને 2026ના વર્ષ વિશેની જો વાત કરીએ તો તેને ભાગ્યમાં ધનના યોગ છે, સંતાનોની ચિંતા રહેવાની છે, તેની હારોહાર તેને કોઈ હરીફ હોય તો તેની ઉપર પણ વિજય મેળવવાના 2026માં યોગ છે અને તેનું આખું વર્ષ સુખ અને શાંતિથી પસાર થવાનું છે. તેના પછીની રાશિ એટલે કે વૃશ્ચિક રાશિવાળાની જો મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો વૃશ્ચિક રાશિ એટલે કે ન અને ય અક્ષર ઉપરથી જે વ્યક્તિઓનું નામ હોય તેને આ 2026ના વર્ષની અંદર પોતાના સંતાનોને ભણાવવા અને લગ્ન પ્રસંગ જેવા ખર્ચા આવી અને ઊભા રહે તેની હારોહાર તેને પોતાના મામા પક્ષથી આ વર્ષમાં ફાયદો થવાના પણ યોગ છે અને તેને વધુ મહેનત કરવી પડે પણ જે કંઈ મહેનત કરે તે પ્રમાણે એને જશ અને યશની પ્રાપ્તિ થવાની છે. તેના પછીની રાશિ એટલે કે ધન રાશિ વિશેની વાત કરીએ તો ધન રાશિના અક્ષર ધ, ફ, ભ અને ઢ નામના અક્ષર ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિઓનું નામ હોય તો તેને ધન રાશિવાળાને 2026ના વર્ષની અંદર જૂનો કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ મિલકતનો પ્રશ્ન હોય, એવો પારિવારિક પ્રશ્ન આ 2026માં તેનો ઉકેલ મળવાની શક્યતા છે. તેની ધીમી ગતિએ પ્રગતિ થતી હોય અને કોઈક મોટો ખોટો ખર્ચો આવવાનું પણ આમાં યોગ બતાવે છે. તેના પછીની રાશિ એટલે કે મકર રાશિ કે જેમાં અક્ષર ખ અને જ આવે છે. આ ખ અને જ વાળા અક્ષરવાળા વ્યક્તિઓ વિશેની 2026નું વર્ષ કેવું રહે તેના વિશેની વાત કરીએ તો કોઈ જૂનો કર્જ હોય એટલે કે એની ઉપર જો કોઈ કર્જો હોય તો તે 2026માં કર્જામાંથી છૂટા થઈ શકે. ભાઈ અને બહેનોથી તેને લાભની પ્રાપ્તિ થાય. તેના સંતાનો કોઈ સગાઈ લગ્નના પ્રશ્ન અટકેલા હોય તો તે પણ આ વર્ષની અંદર સગાઈ લગ્નના પ્રશ્ન પણ સંભવ થવાની શક્યતા છે. એટલે કે તેના માટે પણ આ વર્ષ બહુ સારું કહેવામાં આવે. તેના પછીની રાશિ એટલે કે કુંભ રાશિ કે જેના અક્ષર ગ અને સ આવે છે તેના વિશેની જો આ 2026 વિશેની વાત કરીએ તો 2026માં તે આરસ મૂકી અને કામ કરે તો તેને ધનની પ્રાપ્તિ થાય. તેની હારોહાર મગજની અંદર રહેલું ખોટું ટેન્શન પણ આ વર્ષની અંદર તેનું દૂર થઈ જાય. તેને આખા વર્ષ માટે નાણાંની જરૂરિયાત ઊભી રહે અને જે કંઈ જરૂરિયાત ઊભી થાય તે પ્રમાણે જ તેને નાણાંની સગવડ પણ થતી રહે. તેના પછીની છેલ્લી રાશિ એટલે કે મીન રાશિ કે જેના અક્ષર ડ, ચ, જ અને થ ઉપરથી આવે તેની વાત કરીએ તો તેની ધીમી ગતિએ પ્રગતિ થવાની છે. તેની હારોહાર તેને કોઈ જૂનો વિવાદ અથવા તો કોઈ કેસ હોય તો તેમાં પણ તેને રાહત મળી જાય, તેમાં પણ સમાધાન થવાની શક્યતા છે. શરીરમાં નાની મોટી કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી આવવાના યોગ હોય એટલે તેને સાવચેતી રાખી અને રહેવું પડે. હંમેશા માટે મિત્રો આ 12 રાશિનું ફળ અમે જે આપની પાસે રજૂ કર્યું તે આ 2026ના વર્ષમાં તેને લાગુ પડતું ફળ હોય, પરંતુ જન્મના ગ્રહ પ્રમાણે કોઈ વ્યક્તિઓને વધુ લાગુ પડે તો કોઈ વ્યક્તિઓને નાનું લાગુ પડે. પરંતુ આ જે બતાવ્યું તે પંચાંગને અનુરૂપ આપને વર્ષફળ બતાવવામાં આવ્યું છે. તો મિત્રો આવી દરેક વાર, તહેવાર અને તિથિની માહિતી અમે આપની પાસે રજૂ કરતા હોય, દરેક રાશિ વિશેની માહિતી પણ આપની પાસે રજૂ કરતા હોય. તો મિત્રો આવી માહિતી આપણને મળતી રહે તેના માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને શેર કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી હંમેશા માટે ઘરે બેઠા આવી હિન્દુ ધર્મની માહિતી, તેની હારોહાર હંમેશાનું પંચાંગ કે જેમાં આજની તિથિ, વાર અને રાશિ સહિત આજના ચોઘડિયાની પણ માહિતી હોય તેવી માહિતી આપણને મળતી રહે. તો મિત્રો અમારી ચેનલને લાઈક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને શેર કરજો. બધા પારિવારિક મિત્રોને હર હર મહાદેવ.